So, dear students, hello, how are you? Have you read the first poem which I taught you in my previous period? Be the best. You must have read it. You solve all the activities of that poem, that is rhyming words, etc. Rearrange the set of words. Now let us turn to the next topic, that is Unit 1.2, Androcles and the Lion. All of you must have books with you so that you can understand it better. The 8th standard, Unit 1.2, Androcles and the Lion. Just see on page number 6 and 7, page number 6, there is chit chat activity. Here the story starts on page number 7. Page number 7, then 8 and 9. So it's a very interesting story, students. Have you read any such stories where animals are there? Do you remember the story of the lion and the mouse? आठवते का तुम्हाला गोष्ट अशी वाचलेली की ज्याच्यामध्ये प्राणी आहेत? सिंह आणि उंदीर. ही आपण लहानपणापासून ही गोष्ट मराठीत म्हणा किंवा दुसऱ्या पण भाषेमध्ये वाचत आलेलो आहे. सिंह आणि उंदीर, कोल्हा आणि उंट. सिंह आणि उंदीर या गोष्टीमध्ये माहिती आहे आपल्याला की सिंह जरी असला, तो जरी उंदराला खाऊ का म्हणत असला, तरी उंदीर म्हणतो जंगलच्या राजाला की नको बरं का, मी तुला तुझ्यावरती जेव्हा वेळ येईल ना, अडचण येईल ना, तुझ्यावर जेव्हा संकट येईल, मी तुला जरूर मदत करीन, पण तू मला खाऊ नकोस. आणि तो सिंह ऐकतो. सो वी कॅन अंडरस्टँड दॅट इवन वाईल्ड ॲनिमल्स ऑल्सो कॅन बिकम अवर फ्रेंड्स. Do you remember the serial of Mowgli? Yes, Mowgli. So Jungle Book, from the Jungle Book that serial has taken. Of course, that Mowgli, like you, a boy who made his friends, those are the wild animals in jungle. So how is it possible? If we can remain friendly, we behave friendly with the animals, even wild animals in the forest, they can become our friends. Students, like this, the story is also the same, but only the difference is that instead of Mowgli, here is another person named Androcles and the lion. Now let us see how Androcles and the lion became the friends of each other. Generally, lion, wild animal, if we think of, we are afraid of them, isn't it? Wild animals. The very name also makes us fear. Lion has come, suppose lion or tiger has come before us, certainly we will be afraid of them. We think always that they will attack us. Lion will attack us. No. Tiger or lions, these wild animals also never attack us if they are not hungry. Remember, students, भूक लागल्याशिवाय वाघ, सिंह हे जंगली प्राणी सुद्धा एकदम अटॅक करत नाही, आपण जरी त्यांच्या समोर असलो तरी. किंवा त्यांना जर असं वाटलं की त्यांच्या जीवाला धोका आहे आपल्याकडनं, तर ते अटॅक करणार. दिस इज नेचर. निसर्गाने दिलेलं प्रत्येक प्राण्याला हे स्वतःचं स्वरक्षण करण्याचं एक तंत्र आहे म्हणूया. बट इट इज नॉट दॅट लायन अँड टायगर, इफ ही विल कम बिफोर अस, देन दे विल अटॅक अस अँड ईट अस. नो. सो wild animals can also become our friends. Now let us start the story. Open your textbooks. Androcles and the Lion. Androcles and the lion. Long ago there lived a kind, gentle and courteous man called Androcles. But he had a very cruel master. In those days, kings, nobles and other wealthy men used poor people as their slaves. Androcles was a slave. The slaves were forced to work for their masters. They had to do what their masters told them. They had no freedom, no rights. Even when they were unhappy with their master, they could not leave him.
They were bound by law to obey their master, however wicked he might be. Some words I have written on the blackboard. Just see here. New words. They are also written in the textbook, in the right corner, right side of the page, right side of the page. But I have here written here the Marathi meaning also. Courteous, polite, sabhya, namra, vinayshil, slave. Particularly this word is very important for our story. Slave. Slave, a person without freedom. गुलाम. आणि गुलाम म्हटलं की मास्टर, त्याचा जो कोणी अधिकारी असेल त्याच्यावरचा, ज्याचा तो गुलाम असेल तो, त्याला आपण मास्टर म्हणूया. किंवा किंग. पूर्वीच्या काळी राजे असे गुलामासारखी वागणूक देत असत त्यांच्या दरबारातल्या काही लोकांना. कॉवर्ड हू गेट्स इझिली ऑफरेड, म्हणजे भित्रा मनुष्य. फ्ली, एस्केप, पळून जाणे. पिटियसली, मिझरेबली, कळवळून, अतिशय दुःखद काहीतरी आपल्याला जर वेदना होत असेल, कशाची तरी जखम झाली असेल, तर जसं आपल्याला किंवा एखाद्या गोष्टीचं दुःख झालं असेल तर जसं आपला आवाज निघेल त्याला आपण म्हणतो पिटियसली. देन कॉशियसली मीन्स व्हेरी केअरफुली, सावधपणे. मोंड, पेनफुल साऊंड्स, म्हणजे त्याला कण्हे असं म्हणतो. जेव्हा खूप जास्त यातना होत असतात एखाद्या जखमेमुळे म्हणा किंवा काही त्रासामुळे, शारीरिक त्रासामुळे, तर जो एक विशिष्ट आवाज निघतो सहनशक्तीच्या पलीकडे गेल्यानंतर त्याला आपण कण्हे म्हणतो. डिस्ट्रेस, ग्रेट ट्रबल, यातना, दुःख. बघा या फर्स्ट पॅरेग्राफमध्ये तुमच्या लक्षात आलं असेल, हू वॉज अँड्रोक्लिस. अँड्रोक्लिस वॉज ए व्हेरी courteous man, good man, noble man. He was kind person, very polite, but he was a slave. गुलाम होता तो, अर्थातच त्याच्या एखाद्या मास्टरच्या हाताखाली. मास्टर इन द सेन्स नॉट टीचर, मास्टर. पूर्वीच्या काळची गोष्ट ही, पूर्वीच्या काळी जसे मोठमोठे जे लँडलॉर्ड्स असतील, सावकार असतील, समजा जमीनदार असतील किंवा छोट्या छोट्या भागाचे जे राजे म्हणूया त्यांना, तर ते काय करायचे, त्यांच्या राज्यामधल्या छोटासा जो प्रदेश असेल त्यांच्या ताब्यामध्ये, त्याच्यातल्या काम करणाऱ्या लोकांना अतिशय वाईट वागणूक देत असत. म्हणजे सगळेच असतील तसं असं नाही, परंतु आपण हे वाचतो पूर्वीच्या गोष्टींमध्ये. कदाचित ते काही राज्य असतील की कदाचित छोट्याशा प्रदेशाचे ते प्रमुख असतील. तर त्या प्रकारे तो जो मास्टर होता त्या अँड्रोक्लिसचा, तो अतिशय क्रुएल होता. क्रुएल, दुष्ट होता, वाईट वागणूक देत असे, खूप काम करून घेणं आणि मोबदला न देणं तसा. येस, इन दोज डेज. आणि मग आपल्याला पहिल्या पॅरेग्राफमध्ये लक्षात येतं की कुठल्याही गुलामाची, नो स्लेव हॅज अ डेअरिंग टू गो अगेन्स्ट द लॉ ऑफ द मास्टर. ही विल नेव्हर स्पीक अ वर्ड, ही विल नेव्हर रन अवे, or he will never say no to any work. If he will do so, then he will be punished very badly, very cruelly, maybe sometimes death also. Isn't it? आपण वाचतो जुन्या गोष्टींमध्ये एक राजा होता हे ते, आणि मग कोणी जर त्यांची राजाची अवज्ञा केली तर त्याला सुळावरून खाली ढकलून दिलं जाईल किंवा एखाद्या जंगली प्राण्याच्या समोर त्याला सोडून दिलं जाईल, म्हणजे तो प्राणी त्याला खाऊन टाकेल. अशा पद्धतीचं आपण गोष्टी वाचतो, तुम्ही वाचत असाल कदाचित. तर सेकंड पॅरेग्राफ, अँड्रोक्लिस डिड नॉट लाईक हिज हार्टलेस विकेड मास्टर. विकेड, क्रुएल, दुष्ट असा तो त्याचा जो मास्टर होता, मालक होता, मालक म्हणूया, तो कोणाला आवडणार आहे असा मालक. नाईलाजाने कोणी पण असं काम गुलामगिरीचं करत असतं की त्याला नाईलाज असतो, काहीच दुसरा पर्याय नाही म्हणून करत असतो. तसा तो अँड्रोक्लिस करत होता, पण त्याला अजिबात आवडत नव्हती ही गोष्ट. अँड्रोक्लिस डिड नॉट लाईक हिज हार्टलेस विकेड मास्टर. हिज मास्टर starved his slaves and often whipped them. Androcles felt that even death was better than serving such a master. He kept looking out for a good opportunity. At the first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel master. संधीच शोधत होता अँड्रोक्लिस. संधीच शोधत होता की केव्हा एकदा या मास्टरच्या तावडीतून आपण पळून जाऊया, निघून जाऊयात, की जेणेकरून ही गुलामी आपल्याला नको, दुसरीकडे मोकळं राहू, मुक्त राहू,
स्वतंत्र राहू, आपले आपले कष्ट करू आणि खाऊ, आपला उदरनिर्वाह करूयात. तर एकदा त्याला ती तशी अपॉर्च्युनिटी मीन्स चान्स, संधी मिळते त्याला ती तशी. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. नाव ऑल्दो अँड्रोक्लिस हॅड thus रन अवे ही वॉज नॉट ए कॉवर्ड. पण तुम्हाला काय वाटेल? कॉवर्ड, कॉवर्ड म्हणजे आपण काय लिहिलेलं आहे? भित्रा. मग अँड्रोक्लिस भित्रा होता का पळून गेला म्हणजे? नो, ही वॉज नॉट ए कॉवर्ड. ही टूक शेल्टर इन ए फॉरेस्ट. बघा, जंगलात गेला एकटा तो अँड्रोक्लिस. म्हणजे तो काही भित्रा नव्हता, तो फक्त त्या मास्टरच्या गुलामगिरीला कंटाळला होता. ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द वाईल्ड बिस्ट. वाईल्ड बिस्ट म्हणजे जंगली रानटी प्राणी, जंगली प्राणी that roamed the forest. He did not mind that he had no roof over his head. He was happy that he was free as a bird to go wherever he wished. One day as he was wandering in the forest, he suddenly came face to face with a lion. छानपैकी राहत होता अँड्रोक्लिस जंगलामध्ये आणि मस्त फिरायचं इकडे तिकडे वगैरे, जे काय त्याला मिळवायचं असेल जेवणासाठी वगैरे ते शोधून त्याप्रमाणे काम करत राहायचा आणि जगत होता छान मोकळेपणाने, स्वतंत्र. हिज फर्स्ट रिॲक्शन वॉज टू टर्न अँड फ्ली. एकदा त्याची गाठ कुणाशी पडली? वन डे ही केम अक्रॉस द लॉयन. लॉयन, ऑल ऑफ यू नो लॉयन, द व्हेरी नेम मेक्स अस अफ्रेड ऑफ द लॉयन. ऑफकोर्स वाईल्ड ॲनिमल, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. You know that the lion has a mane, mane म्हणजे आयाळ असते सिंहाला, जो नर सिंह असतो. मादीला नसते, सिंहिणीला नसते आयाळ तशी, पण जो सिंह असतो जंगलचा राजा त्याला आयाळ असते. पहा अवतीभोवती त्याचं एकंदर रूपच असं की समोर आपल्या म्हणजे तो दिसल्याबरोबर. आणि इथे दाखवलंय बघा चित्रामध्ये, पेज नंबर 8 दिसले सगळ्यांना. तर द लॉयन, सच ए वाईल्ड fearful animal, king of the forest, and such a small boy like you, or you can say Androcles, such a smart boy like you. Of course, maybe young man, not of your age, but still small before the lion, isn't it? So one day as he was wandering in the forest, he suddenly came face to face, samora samor येणं, with a lion. His first reaction was to turn and flee. Flee म्हणजे पळून जाणे, escape, पळून जाणे. असं वाटलं त्याला की आता हा समोर आपल्या सिंह दिसतोय तर पळून जावं. येस, but his first reaction was to turn and flee, but then he saw that the lion had not moved on seeing him. It neither growled nor roared. In fact, it looked at him piteously as if it was in great pain. Androcles paused. Then he moved very cautiously towards the lion, step by step. The lion moaned and whimpered. Please help me, its eyes seemed to say. एवढा मोठा जंगलचा राजा. Of course, Androcles was just thinking of running away from him, but Androcles paused. He just waited for some time, and he realized that the lion does not look so fearful, or he is not going to attack Androcles. Then what how he was looking, the lion? He moaned and whimpered, please help me. Moaned. तो कणत होता, कणला तो. Yes, he was whimpered, असं ज्याला आपण म्हणतो अति दुःखाने असं उच्चार करणे, रडणे. मोंड, whimpered, रडणे, दुःखाने आक्रोश करणे, असं काहीतरी दुखतंय, वेदना होतात आहे, त्यामुळे त्यांनी जसा आक्रोश होईल तसा तो करायला लागला. Yes, he might have some problem. Androcles understood it. Androcles paused, then he moved very cautiously towards the lion, step by step. The lion moaned and whimpered, please help me, its eyes seemed to say. आता तो बोलू शकत होता का lion? Of course no. पण त्याच्या डोळ्यातून, त्याच्या एक्सप्रेशनमधनं अँड्रोक्लिसला कळलं की हा काहीतरी आपल्याला मदतीची याचना करतोय. बोलू तर शकत नाही माणसासारखं. Yes, when Androcles drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw. Paw, पायाचा पंजा. त्याच्या लक्षात आलं अँड्रोक्लिस जेव्हा त्याच्या जवळ गेला तेव्हा की तो त्याचा जो पंजा आहे तो असा उचलतो आहे आणि स्वतःच्या जवळ आणि त्याला असं चाटतो आहे. लिक म्हणजे चाटणे. येस, म्हणजे एखादी गोष्ट जखम असेल किंवा काही तर दुखत असेल तर आपण असं करतो, सारखं त्यालाच हात लावतो किंवा तिथेच असं
हे करतो, स्पर्श करतो, की जेणेकरून आपल्याला असं वाटतं की ही आग होतीये इथे तर बरं वाटेल कदाचित. असे ते आपली नॅचरल, इट्स अ नॅचरल रिॲक्शन. द लॉयन मोन्ड अँड व्हिम्पर्ड, प्लीज हेल्प मी. येस, द लॉयन lowered its head and began to lick its paw. Then Androcles saw that the lion's paw was wounded, sore and swollen. तेव्हा लक्षात आलं अँड्रोक्लेसच्या की त्या सिंहाचा जो पंजा होता तो जखमी झालेला आहे, त्याला जखम झालेली आहे फार मोठी आणि ती दुखते, त्याची जखम सुजलाय तो पंजा आणि म्हणून तो चाटायचा प्रयत्न करतो. जणू काही चाटण्याची ॲक्शन करून त्या सिंहाने दाखवून दिला अँड्रोक्लेसला की दिस इज माय प्रॉब्लेम, इजंट इट. येस, ऑन ए क्लोजर लुक अँड्रोक्लेस नोटिस्ड दॅट ए बिग थॉर्न. थॉर्न म्हणजे काय? थॉर्न म्हणजे काटा. काटा गेलेला होता पहा त्याच्या पायामध्ये सिंहाच्या, आणि त्यांनी ते दाखवून दिलं, ॲक्शन करून दाखवून दिलं की त्याच्या पायामध्ये काटा गेला आहे आणि म्हणजे सुजलेला आहे त्याचा तो पंजा आहे, त्यांनी दाखवून दिलं. थॉर्न म्हणजे काटा. थॉर्न म्हणजे काटा. सो Androcles realized that the lion is wounded, he is injured. तो जखमी झालेला आहे सिंह, म्हणून तसा तो बसलाय आणि म्हणून तो आपल्या अंगावरती अटॅक करत नाहीये, हे लक्षात आलं अँड्रोक्लेसच्या. बघा, अँड्रोक्लेसची जी रिॲक्शन आहे आता हे सगळं समजल्यानंतर ती फार महत्त्वाची आहे. आधी तर तो पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होता, पण बट नो. Then Androcles saw that the lion's paw was wounded, sore and swollen. On a closer look, Androcles noticed that a big thorn had pierced one of the lion's toes. So this is the cause of the lion's distress, thought Androcles. Summoning up all the courage, धैर्य, साहस. बरोबर आहे ना, सिंहाच्या जवळ जायचं तर जरा धीटपणा लागेलच, धैर्य लागेलच, तरच एखादी व्यक्ती जाऊ शकते सिंहापाशी, वाघापाशी. Androcles stretched his hand slowly towards the injured paw. He was afraid that the lion would attack him if he touched his swollen paw. But the lion seemed to understand his good intention. Yes. Now, of course, though the wild animals or animals can't speak like human beings, they can understand the feelings, intention, feelings or purpose of the person who is standing before him. मुक्या जनावरांना सुद्धा आपण बघतो बघा, कुत्री पाळतो आपण, घरात पाळणारा कुत्रा किंवा मांजर, इवन आपलं हे जे वाईल्ड आहे आपलं डोमेस्टिक ॲनिमल्स पण जे आहेत, गाई म्हशी वगैरे, त्यांना सुद्धा आपल्या मालकाचा हात कळतो. तुम्ही हे अनुभवत असाल, बकरी सुद्धा इवन. तर हे जे आपण घरामध्ये प्राणी पाळतो त्यांना आपला रोजचा जो मालक आहे त्यांनी हात लावला तरच ते प्रतिसाद देतात. मग ते गाय असेल दूध काढायला किंवा अन्य कशासाठी, नाही तर ती शिंग किंवा ते हे असं डोकं हे करते, जोरात अटॅक करते की दुसरं कोणी आलं म्हणजे आपल्याला काहीतरी त्रास होणार आहे त्यांच्याकडनं, दुसऱ्यांकडनं. आणि आपला मालक आपल्यावरती रोज प्रेम करतो, हे मुक्या जनावरांना सुद्धा समजतं. बघा, ते बोलत नाही, दे कांट स्पीक लाईक ह्युमन बिंग्स बट दे कॅन अंडरस्टँड. म्हणून तर आपण म्हणतो की फेथफुल डॉग, इमानदार कुत्रा आपण म्हणतो का बरं? तो इमानदार बनतो कसा? त्याच्या मालकाशी रोज तो मालक त्याची काळजी घेतो हे ते लक्षात ठेवतो आणि त्या इमानदारीनेच तो रक्षण करत असतो आपल्या मालकाचं, त्याच्या घराचं. म्हणून तर कुत्री पाळली जातात. येस, so here is the lion, example of lion. And turn your page number 8, where there is the picture of the lion and Androcles. Androcles took the paw in his left hand. Deftly he pulled out the thorn. Deftly, skillfully, एकदम असं कौशल्यपूर्ण यांनी कॉन्सन्ट्रेशन करून आणि पटकन असा तो काटा काढतो बघा सिंहाच्या पंजातून Androcles. Then tearing a piece of his own clothing, the kind man bound up the lion's injured paw. To his surprise and wonder, the lion then licked his arm as if to show the gratitude. Gratitude म्हणजे कृतज्ञता. जसं काही की त्यांनी तो काटा काढल्यानंतर त्याला थोडंसं छान वाटलं असेल सिंहाला, तर ते छान त्याला जे वाटलं ते त्यांनी असं व्यक्त केलं पहा ॲक्शनमधनं की द लॉयन देन लिक्ड हिज आर्म. त्याचा हात पण त्या अँड्रोक्लसचा हात त्यांनी चाटला पहा, ॲज इफ टू शो ग्रॅटिट्यूड. की हे कुत्री असे करतात, आपण बघतो घरीत, आपला अनुभव आहे असा. जरा आपल्या अवतीभोवती कोणी कुत्री पाळत असेल तर तुम्ही बघत असाल हे.
येस, त्यांच्या अंगावरनं हात फिरवला की पण त्यांना बरं वाटतं, पण ते मालकांनी फिरवलेला बरोबर लक्षात येतं, स्पर्श ज्ञान त्यांचं चांगलं असतं. अँड्रोक्लिस रिमेन्ड विथ द लॉयन टिल इट कुड वॉक अगेन. ही वुड हंट इन द फॉरेस्ट अँड शेअर हिज फूड विथ द हेल्पलेस बीस्ट. Every day he would clean and dress the lion's wound. Soon the lion was able to move about. Many times it followed Androclus wherever he went. अशा प्रकारे काटा काढला, त्या जखमेची दररोज देखभाल करू लागला अँड्रोक्लिस तिथे जंगलात राहून त्या सिंहाच्या. आणि अशा प्रकारे तिथेच तो त्या बरं वाटेपर्यंत सिंहाला तिथेच राहिला. आणि जेव्हा पूर्ण व्हेन द लॉयन बिकेम व्हेरी neat and proper condition, when he was set right, of course when his wound is recovered, he is from his wound, then Androclus thought that now my work is over, my duty is over. In the meanwhile, Androclus' master had a complaint to the authorities that his slave Androclus had run away. Soldiers were sent in all directions to capture Androclus. They searched for him high and low but couldn't find him. At last they came to the forest where Androclus lived. Yes, meanwhile what happened, where from master Androclus had run away and came in the forest, that master had sent the soldiers म्हणजे सैनिक पाठवले त्यांनी सगळीकडे कोणाला शोधण्यासाठी, टू फाइंड आउट Androclus. And they came, they were searching, they were finding Androclus. They could not find, but gradually after some time, after some days, they came by hunting or finding, searching. They found that Androclus is there in the forest. It so happened that Androclus had gone out alone that day while the lion rested near the cave, but both of them fell into the hands of the soldiers. बाहेर निघाला तो गुहेच्या, त्याच्यामुळे तो आणि सिंह दोघही जण जाळ्यात सापडले त्या सैनिकांच्या, त्या मास्टरनी पाठवलेल्या किंवा त्या राजानी पाठवलेल्या. The soldiers took them back to the city. They put Androclus in chains in a prison. The lion was caged. सिंहाला टाकल्या गेलं पिंजऱ्यात आणि अँड्रोक्लिसला बेड्या टाकल्या गेल्या, बेड्या ठोकल्या गेल्या आणि दोघांना असं प्रिझन म्हणजे इम्प्रिझन करून आणल्या गेलं दरबारामध्ये. सगळे लोक जमा झाले. बघा आता काय होतं त्यांच्यावर. In those days, people who were found to be guilty of a serious crime were fed to wild beasts as punishment. Running away from one's master was a very serious crime at that time. Of course, you know that Androclus had run away from his master. So running away from the master had the very difficult punishment, very hard punishment that time. I just told you in the beginning. सुरुवातीलाच सांगितलं मी तुम्हाला की मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली जायची. असा जो गुलाम आपल्या मालकाची अवज्ञा करत असेल, नियम तोडत असेल, त्याला मग इथे ठरवलं, त्याला पकडून आणलं दोघांना पण, सिंहाला पण आणि ह्याला पण अँड्रोक्लिसला. आणि बघा आता काय मास्टर तो शिक्षा देतो. रनिंग अवे फ्रॉम वन्स मास्टर was a very serious crime at that time. Therefore, Androclus too was to be thrown to the wild beasts. On the appointed day, the emperor arrived at the circus and took his place. The crowds cheered loudly. The trumpeters blew the trumpet. When Androclus was brought into the arena, his chains were unbound. He felt weak and dismayed. He was certain that this was the last day of his life. सगळे लोक जमा झाले आणि तिथे तो पिंजरा आणला गेला जवळच सिंहाचा. आणि ह्यालाही ज्या बेड्या ठोकल्या होत्या त्या हे करून टाकल्या त्याच्या मोकळ्या आणि त्याला सोडलं तिथे मोकळ्या. मधला जो असा एक मैदानासारखा भाग होता की सगळे लोक पाहू शकतील. आणि अँड्रोक्लसला सोडलं मोकळं. आणि आता त्याच्यावरती कोणाला सोडणार ॲज अ पनिशमेंट? ऑफकोर्स द लॉयन हू वॉज ब्रॉट इन द प्रिझन, जो केज पिंजऱ्यामध्ये जो आणलेला होता, त्याला सिंहाला आता मोकळं सोडणार. आणि त्या सिंहाला पुन्हा उपाशी ठेवलं होतं 2 दिवस की जेणेकरून समोर त्याला मोकळं सोडल्याबरोबर तो समोर जी व्यक्ती दिसेल, प्राणी दिसेल, त्याच्यावरती अटॅक करेल. ह्या हेतूने असं केलं जायचं पूर्वी. At the opposite end, a gate was raised and a ferocious lion, fearful, very fearful, भयंकर, कोणालाही असा म्हणजे आपण म्हणतो ना चवताळलेला, आणि तो आधीच उपाशी होता, त्याला उपाशी ठेवलं होतं त्याच्यामुळे आणखी चवताळलेला.
ferocious lion was released into the arena. It had been kept hungry to make it more ferocious. Androcles was filled with fear, but he put up a brave front. कसं तरी त्यांनी अवसान आपलं बाळगलं धैर्य, की जाऊ दे आता, जे व्हायचंय ते व्हायचंय, आता माझा हा शेवटचाच दिवस आहे, आता मला हा मारणार सिंह, खाणार, असं त्याला लक्षात आलं अँड्रोक्लिसच्या. पण कसा तरी आपला थोडंसं धैर्य दाखवून शेवटच्या क्षणी का होईना उभा राहिला तिथे. नाहीतरी मरणारच आहे आपण, तर कसं तरी आपण धैर्य बाळगूयात आणि उभं राहूयात. द लॉयन सॉ अँड्रोक्लिस अँड रश टुवर्ड्स हिम बाउंडिंग अँड रोअरिंग. म्हणजे आपण ज्याला आवाज म्हणतो ना, गर्जना करणे, सिंह गर्जना, ती त्यांनी गर्जना करून आणि मोठा आवाज करून की अटॅक करणार बुवा असं त्याचं सुरू झालं. अटॅक करण्याची थोडीशी आधीची स्टेज. येस, बट सडनली इट स्टॉप्ड इन इट्स ट्रॅक्स. म्हणजे तो अटॅक करायला निघाला अँड्रोक्लिसच्या अंगावर, पण निघाल्याबरोबर थोडे 2-4 पावलं तो असा गेला असेल अटॅक करण्यासाठी, तर तो एकदम तो पाहत होता ना कोणावर आपण अटॅक करून राहिलो. येस, suddenly it stopped in its tracks. Then it moved slowly forward. All its rage seemed to have melted. Rage means anger. Rage means what? Anger. Rage means anger. त्या सिंहाचा जो राग होता, संताप त्याला आलेला, त्याला संताप येईल अशीच पद्धतीने त्याला उपाशी वगैरे ठेवलेलं होतं. तो संताप, तो राग, तो क्रोध शांत झाला, मेल्टेड, वितळला, म्हणजे शांत झाला. कोणाला पाहून शांत झाला असेल? अँड्रोक्लिसला पाहून. का शांत झाला असेल? थिंक युअर सेल्फ. येस, ऑफकोर्स अँड्रोक्लिस हॅड हेल्प्ड द लॉयन इन हिज डिफिकल्टी. When he was injured, the lion was injured, the man, the slave, that is Androcles, had helped him very nicely. He had wounded, he had made the proper care, he has taken the proper care of his wound. Then lion did not forget, of course. To everyone's amazement, the lion bounded towards Androcles again, but when it reached him, it began to purr and rub its nose against him. Androcles hugged the lion. He wept with relief and joy. Both became they were the friends. They remembered that they were friends and they hugged each other. आलिंगन दिलं त्यांनी, मिठी मारली एकमेकांना. दोघांची लक्षात आलं की अरे ह्यांनी आपली काळजी घेतलेली आहे, आपली जखमेची शुश्रूषा केलेली आहे. आणि मग आता आपण ह्याला कसं खाणार आहे बघा. मुका प्राणी असून सिंहाने लक्षात ठेवली, कृतज्ञता यालाच म्हणतात. आपल्याला कोणी मदत केलेली असेल तर जरूर लक्षात ठेवावं की त्याची म्हणजे कधीही विसरू नये. केलेला उपकार माणसाने कधीही विसरू नये. मनुष्य प्राणी तरी करू शकेल असा कृतज्ञपणा कधी कधी पण हे शिकण्यासारखं आहे निसर्गामधल्या इतर मुक्या प्राण्यांकडनं, इव्हन जंगली प्राण्यांकडनं सुद्धा, की दे डोंट फॉरगेट व्हॉट एव्हर गुड कॉपरेशन और व्हॉट काइंडनेस यू हॅव शोन टू देम इन देअर डिफिकल्टी. कधीही विसरत नाही मुके जनावरं किंवा मुके प्राणी. बघा, हे शिकण्यासारखं आहे. निसर्गाकडनं आपण बरंच शिकू शकतो. आपल्याला अनेक गोष्टी शिकण्यासारख्या. असं काही नाही आहे की फक्त आपण पुस्तकातनं शिकू शकतो किंवा शिक्षक आपल्याला जे सांगतील तेवढंच. नो, टीचर्स आर जस्ट वी आर हिअर टू गाईड यू, बट यू हॅव टू स्टडी युअर सेल्फ. यू हॅव टू थिंक युअर सेल्फ ऑन अबाउट एनिथिंग, about lessons, about poems, about your textbooks, about anything, any experience that you take in your day-to-day life. Yes, the last paragraph, the audience, including the emperor, watched this tender sight in great wonder. People began to cheer Androcles and asked for his release. The emperor asked Androcles to explain the lion's strange behavior. When he heard the whole story, the emperor was also moved by the gratitude and friendship between man and beast. This is the point we have to understand from this story. Man-animal relationship. मनुष्य आणि प्राणी यांच्यामधला संबंध किती चांगला असू शकतो, किती मैत्रीपूर्ण असू शकतो, हे आपल्याला शिकायचं आहे. बघा, कधी केलंय का असा विचार करा तुम्ही. एखादा पक्षी आपल्या घरापाशी अगदी असं थोडासा त्याला काहीतरी कुठे जखम झाली, पतंगीच्या दिवसात होते पहा असं,
आणि असं वाटतं की त्याला पाण्याची आवश्यकता आहे किंवा त्याला थोडीशी शुश्रूषा करण्याची आवश्यकता आहे, जर तुम्ही असं कधी तुम्हाला संधी मिळाली तर जरूर करा. जरूर आपल्याला कधीही कोणाला मदत करायला मिळाली तर आपण केलीच पाहिजे, प्राण्यांना सुद्धा, पशुपक्ष्यांना सुद्धा. म्हणून तर आपण सर्पमित्र म्हणतो ना, साप दिसला की अगदी मारणे असं काही जरुरी नाही आहे. म्हणजे मोठा असेल तर आपण सर्पमित्रांना कळवतो आणि त्यांना घेऊन जायला लावतो. त्याचा चुकून तो वाट चुकला म्हणून आपल्या इकडे जवळपास आलाय, बरोबर आहे की नाही. आता आपण हे दिवसेंदिवस शिकतोय की ही दिस इज द फूड चेन ऑर एन्व्हायरमेंट. निसर्गाची ही साखळी आहे, अन्न साखळी आहे. म्हणूनच एकाच जंगलामध्ये जिथे वाघ राहतात, सिंह राहतात, तिथेच हरिण आणि ससे पण राहतातच की. रोजच्या रोज काही वाघ आणि सिंह काही सगळ्या छोट्या प्राण्यांना खाऊन टाकत नाही, त्यांना जेव्हा भूक लागते तेव्हाच. म्हणून तर हे निसर्ग चालू आहे की नाही, चक्र चालू आहे निसर्गाचं चक्र, अन्नचक्र, अन्न साखळी. येस, वी हॅव टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस स्टोरी बाय द ग्रॅटिट्यूड. म्हणजे कृतज्ञता बघा किती दाखवतो तो सिंह, हे सगळ्यांच्या लक्षात आलं. अँड फ्रेंडशिप बिटवीन मॅन अँड बिस्ट. You underline this sentence, very important. This is suppose the lesson that we should take from this story. He ordered that Androcles should be set free. He would no longer be a slave. When the emperor asked Androcles what other reward he would like, Androcles replied that he did not want anything for himself, but he wanted the lion to be set free. The two friends went back to the forest to live a free life. So I hope you understood the story. Whatever the activities are there, we will take it in them in the next period. So today you have understood the story. You read at home. You just read those words, word meanings also, and slowly and carefully read the story so that you will understand it better, and then you will start solving the activities. Some simple activities are very easy. We will take them in the next period.